गुरुदेव के चरणों में नमस्कार है। सब संतां ने नमस्कारां ओहदे अगे कीतियां, बल्कि गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव ही माता है, गुरुदेव ही पिता है और परमात्मा ही गुरुदेव है। संत महात्मा मालिक दे प्यारे अपनी मर्जी नाल उस संसार विच नहीं आउंदे गे, उन्हां नूं भेजिया जांदा है। ना वो अपनी मर्जी दे नाल कोई सत्संग दा कार्यक्रम चलाउंदे है, ना वो जीवां नूं नामदान ही देण लगदे है। जो कुछ करते हैं वो उस परमात्मा गुरुदेव के हुक्म विच ही करते हैं। जिन्ना रूहां दा तुरक कर्म बन जाता है दरगाह चों, उन्हां जीवां वास्ते उन्हां उत्ते जिम्मेवारी आउंदी है कि उन्हां नूं नाम ना जोड़ना, शब्द ना जोड़ना और उन्हां आत्मा नूं उन्हां दे घर सचखंड पहुंचण विच मदद करनी, आसानी करनी। ना वो महात्मा कोई समाज बनाउण वास्ते आउंदे है, ना कोई बणी तोड़न वास्ते आउंदे है। गुरु गोबिंद सिंह ने भी कहा कि हमरा चित नहीं करदा सी आवण नूं, कि मेरा दिल नहीं करदा सी उस प्रभु दे चरनां दे विचों आउण नूं। पर जो हुक्म उस परमात्मा ने दिता वो मोड़ ना सकिया। की दुलासा दिता, मैं तेनों अपना बेटा समझदा हां, मैं अपना सुध तोहे नवाजा, मैं तेनों अपना बेटा समझदा हां, तू मेरा ही दिता होया कार्यक्रम करना है। जिन्ना आत्मा दा मैं दरगाह दे विचों फैसला कर दूंगा, तुर कर्म बनाया होएगा, उही आत्मा ही तेरे पास आउणगियां। सो समय समय सिर जो महात्मा मालिक दे भेजे आउंदे है वो ऐसे ही करते हैं। वो अपनी मर्जी नहीं करते गे। जो कुछ वो परमात्मा गुरुदेव उन्हां दा उन्हां नूं कहंदा है वो उही करते हैं, ओहदा हुक्म वजाउंदे है। कबीर साहब ने भी कहा, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। जदों नामदान दिंदे है उदों भी उस परमात्मा की आवाज़ नाल, प्रकाश नाल, उस परमात्मा दे बेड़े विच जो कि उन्हां नूं नाम दा जहाज, नाम की नाव दिती हुंदी है, बिठाउंदे है कि असीं तेरे भरोसे तेरा दिता काम जो सानू सौंपिया सी, ये जिहड़े जीव तेरे भेजे है उन्हां नूं असीं चढ़ा दिता है। जे तिस भावै तां हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लगावै। ये हुण तेरी मौज है कि इन्हां तो कमाई कराउणी है। सो तुहाडे अगे मैं रोज़ सहजो बाई दा बाणी दा सत्संग करदा है। सहजो बाई ने सत्संग ते बड़ा जोर दिता, नाम ते सतगुरु की महिमा उन्हें पल पल गाई है। बड़े प्यार नाल सत्संग की महिमा गाउंदियां कहा है, साध संग है चानना जगत अंधेरे माहे। सारी दुनिया अंधेरे विच ठोकरां खांदी फिरदी है। किसे नूं ये नहीं पता कि परमात्मा ने सानू इन्ना कीमती तोहफा इंसान का जामा कादे वास्ते दिता है। तो इस तो की फायदा उठाना चाहिए है। जद असीं भुले भटके परमात्मा की प्रेरणा नाल किसी पूर्ण महात्मा की संगत विच जाने हैं, तो महात्मा साडे अंदर बड़े प्यार नाल
ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਦਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਝੌਂਪੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਵੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਚਾਹਵੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਟ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀਆਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਕਮਾਨ ਧਨੰਤਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੈਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੋ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਦ ਕੋਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ 50-100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੇ ਹੈ, ਮੁਨਸਬ ਥਾਪੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਟੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਭੁੱਖਾਂ ਪਿਆਸਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਬਈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਹੀ, ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਏ ਬਾਜਾਂ ਦੀ, ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈੜੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜੋ ਗਰੂਪੀਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਥਾਪ ਲਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਉਤਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਪਾ ਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਬਿਹਤ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਸੁਰਮਦ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੋ ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਹੀ ਜਦ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਬਈ। ਅਗਰ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁਬਲਵਤਨੀ ਯਾਦ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਜ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਮਨਮੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
जिन्हां ने अंदर जाके उस रूप के दर्शन कर लेंदे है, जो सिमरन के जरिए ख्याल नूं अखां पिछे लियाउंदे है, सूरज चंद्रमा सितारे लंघ जाते हैं, गुरु सरूप नूं प्रगट कर लेंदे है, वो सच्चे शिष्य बन जाते हैं। वो सरूप, वो मनमोहनी मूर्त नूं ना कोई छड्ड ही सकिया, ना कोई छड्ड ही सकता है। उसे ने क्या है स्वामी जी ने, मेरे गुरु का कोई स्वरूप देखे हो जाए हूर पर अंदरी। लोग कहते हैं कि हूरां स्वर्गां विच बड़ियां अच्छियां हैं पर देखियां नहीं हुंदियां, पर स्वामी जी कहंदा नहीं, कोई हूर उहदा मुकाबला नहीं करती, क्योंकि हूरां जिहड़ियां हन वो भी प्यारे जमड़ मरण विच लगियां होईयां हन, वो भी विषय बकार दियां कैदना है। आखिर उन्होंने भी इस दुनिया च एक दिन आके जन्म लेना पैना है। जब गुरु अर्जन देव तो अंदरले स्वरूप बारे पूछा गया कि जिन्हों तुसी सोहना कहने हो, मनमोहना कहने हो, कि वो मनमोहनी मूर्त है, वो कैसी है? तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, मैं पागलों की तरह हो जाना है जे अखां दे अगों वो पासे हो जावे। जब देखदा है तो फिर खुशी हुंदी है। तो महात्मा दसदे, झाकी दिलवर वाली वाह जो तन नूं जाने मुरदा। वो दिलवर दी उस मनमोहनी मूर्त की झाकी बगैर तन नूं मुरदा जानदा है। यही चंगियाई है जिस दे तन अंदर गुरु स्वरूप प्रगट है। सो सहजो बाई ने बड़े प्यार नाल दस्या कि किस तरह असीं खाना बदोशा की तरह फिरदे हैं। वो परमात्मा साडे अंदर वो खाना बदोशा का ही तरह रहन लग जाता है, अपने वतन दीयां मिठियां गल्लां याद कराउंदा है। सो सहजो बाई ने पहला 2 दिन संसार के मुतलक दस्या कि बड़े बड़े हो गुजरे, आखिर कोई नहीं रहा। हुण वो कहण लगे, हर जीव कर्मां दा भुगतान करता है, कदे पशु बनता, कदे पंछी बनता है, फिर जिथे आसा उथे वासा, इनू जाके लेना पैंदा है। एक मुरजम है तो वो भी इंसान, जो शरीफ वो भी इंसान है, लेकिन वो बेचारा कचहरियां च फिरदा है, हथकड़ियां लगियां हैं, जिहदी नित पेशी उहदी की इज्जत है। जो नित जमदा नित मरदा है, और धर्मराज दे दूध पकड़ के लै जाते हैं, कोई किन्नी की इज्जत है। जिन्हां महात्मा दीयां अखां खुलियां वो बड़े प्यार नाल सानूं दसदे है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म परखी पंखी सर्प होयो, कई जन्म है बिर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाले दे संजरिया। तो असी पता नहीं किन्ने क दफा किन्ने क जामे धारण कीते हैं। सो बाणी सुनो गौर नाल जी। कर्म अनुसार जोन, सहजो बाई का सहज प्रकाश, पन्ना नंबर 20। उपज उपज फिर मरो, जम दे दारुण दुख, लाज नहीं सहजो कहे, त्रेग तुम्हारो मुख। सहजो बाई कहती है, जमदा मरदा है, धर्मराज हमेशा ही ਉਹਦੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ है, वो कुट के पकड़ के बेइज्जत करके ले जाते है। कहते तिरग है, तैनू फिर भी लाज नहीं आई कि मैं किहड़ियां किहड़ियां जूनां दे विच फिरदा रहा जी। पशु पंछी नर सुर असुर, जल चर कीट पतंग,
ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਪੰਛੀ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰੀਂਗਣਾ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਰ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਜਲ ਚਰ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਸਭ ਹੀ ਉਤਪਤ ਕਰਮ ਕੀ ਸਹਿਜੋ ਨਾਨਾ ਅੰਗ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵੈਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇਤੀ, ਵੈਸਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਫਿਰੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਿਚਾਰੋ ਸਹਿਜਿਆ ਆਵਾਗਵਨ ਜੋ ਖੋਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜਦ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਮਤਵਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀੜੀ ਦਾ ਆਖਰਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀੜੇ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜੋ ਰੇ ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਤੈਸੀ ਪਾਵੇ ਠੋਰ यहाँ आस तहै बास है निश्चय करी ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 10 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 10 ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੜੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੂਤ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਹੈ।
ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਭੂਤ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਸੌਖਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮੇਂ ਕਸ਼ਟ ਘਨੇਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੱਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ। ਬਈ ਦੇਖੋ, 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਤ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਤ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो यही सहजो बाई कह रही है, कदे प्रेत बने, कदे राक्षस बने, कदे देवते बने, तद भी मौत का सामना करना पिया। माया मोहे सब देवी देवा, परमेश्वर नर देवी देवा। वो कहते सारे वो जाल च फसे हुए है, सारे भरम विच आपदा जीवन बतीत कर जाते हैं। जो असली कम सी सुर शब्द की कमाई का वो ना किया। ये क्यों भी प्रेत बनते हैं? तो मैं भगत त्रिलोचन की बाणी दस रहा सीगा, अंत समय जो मंदिर सिमरा, ऐसी चिंता में जे मरा। प्रेत जोन बल बलौतरा, एक बारी नहीं अनेका बारी उही जामा। तो अंत समय जो माया सिमरा, ऐसी चिंता में जे मरा। अगर वो वासना है तो सर्प जोन बल बल उतरा है, वारी वारी उन्हें सप की जोन लेनी पैंदी है। तो अंत समय जो लड़के सिमरा है, ऐसी चिंता में जे मरा, सूकर जोन बल बल उतरा है। सूरी दे बच्चे बहुत सारे होंगे हैं। फिर उस दी प्यास बुझाउण वास्ते, उन्होंने खुश करने वास्ते उन्होंने वो जून दी जाती है जिहदे विच अच्छी तरह भुगतान कर ले। फिर ये नहीं भी एक बारी वारी वारी। अंत समय जो स्त्री सिमरा है, जो मर्द स्त्री नूं याद करता है या स्त्री मर्द नूं करती है, तो कहने लगे वो वेसवा जी उन्होंने बल बल उतरा है। उन्होंने ऐसा जामा दिता जाता है जिहदे विच वो आपदी हवश पूरी कर ले। फिर उत्थे अनेकां बीमारियां लग जांदियां हन। ये नहीं कोई हवश पूरी करने दे विच उन्हें सुख मिलता है, शांति मिलती है, बल्कि शांति तब भंग हो जाती है। गुरु अर्जन देव कहते, कामवंत कामी जो नारी, पर ग्रह जो न चूका, दिन परत करा करा पछतापा, लोभ सोग में सुका। वो करदी भी है बुराई ते पछताउंदी भी है। कामी आदमी कर बहता है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, फिर पछताउंदे, फिर पछाया की हुंदा बई। तो अंत समय नारायण सिमरा है। कहते जिन्हां दी आसा उस मालिक च है, गुरु च है। बद त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर ताके हृदय वसै। परमात्मा उहदे अंदर प्रगट हो जाता है। जिस गुरु ने नाम दिता वो अंधेरे च नहीं जाता गा। अगर तुसी तुहाडा ख्याल उधर है तो बेससंगी भी अगवाही दिंदे है कि साडे बजुर्ग की संभाल हुई। तो जिसनों नाम दिता वो क्यों नहीं बई करूगा। सवाल यह है कि असी किन्ना की याद करते हैं।
ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਆਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਦੇ ਲੇਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੋਝਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਐਸੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਹ ਛੂਟੇ ਮਨ ਮੀਰ ਹੈ, ਸਹਿਜੋ ਜੈਸੀ ਆਸ। ਦੇਹ ਜਨਮ ਜੈਸੋ ਮਿਲੇ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਬਾਸ। ਜੋ ਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹੀ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਜੋਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੀ ਆਸ ਰਹੇ ਮੰਦਰ में, हो कर कूस बसै सो कर में। रह बासना द्रवै मंझारा, जन्म नाग होए पुन कारा। रह बासना तेरे आमाही, कोटि स्वान तरै तन आई। रह बासना पुरुषा बर की, कुतिया होए चूहड़े कर की। जाकी रहे पुत्र में आशा, सुअर जन्म नीच कर बासा। जाका मन रह राज द्वारे, हंसती हो सिर मैले छारे। रह बासना नीर प्यासी, मीन देह तर जल की बासी। रह बासना बाहन संगा, होए जन्म ले बाहन अंगा। यहाँ बासना जित ही जाई, यह मत पेद यह मत वेद पुराणन गाई। चरण दास गुरु मोहे बताई, तजो बासना सहजो बाई।
ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੀਵ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਦਾਸ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜਗਤ ਦੀ ਆਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਆਸਾ ਰੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਚ ਦਿਲ ਰੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। सहजो लोक परलोक की नहीं वासना ताहे, सोवे ब्रह्म स्वरूप है, सागर लहर समाए। आप कहने लगे ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਨ ਔਰ ਆਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕ ਪਰਾਂ ਨਾ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो आप कहने लगे वो जिंदे जी ही ब्रह्म स्वरूप है, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ? ਉਹ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਨ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕਹਿ ਚੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਮੇ ਵਾਸਨਾ, ਸੋ ਪਾਵੇ ਭਗਵਾਨ, ਸਹਿਜੋ ਚੌਥੇ ਪਦ ਬਸੈ, ਗਾਵਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਸ ਗੁਰੂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। परमेश्वर की वासना, अंत समय मन माहे, तन छूटे हर को मिले, उपजै बिन से नाहे। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਨਾਮ 'ਚ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜੀਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹੋ ਸਾਧੂ ਰਿਹੋ
रहे हो गुरु गोबिंद, कहो नानक किसी जगत में जिन जपिया गुरु मंत्र। वो भाई जिन्हों ने गुरु मंत्र की कमाई कर ली है, वो महामंत्र है जिसने गुरु नानक ने किया महामंत्र। तो गुरु किताबां जो पढ़ के सानू नाम नहीं दिंदा, सुनिया सुनाया नहीं दिंदागा, ओदी जिंदगी की कमाई हुंदी है। इसे वास्ते संत कहते हैं कि प्यारिओ तुसी कमाई देखो, ओदा कमाया नाम है, ओदे पिछे दा तप त्याग कम करता है। जब नाम दिने बहुत सारे प्रेमी ये 5 पवित्र नामां दी अर्थ लाना शुरू करते हैं, फिर पूछते हैं कि जी इन्हां दा की महात्म है। मैं सत्संग च आम दसदा हुन्ना कि ये प्यारिओ अखरी इन्हां दा कोई महात्म नहीं गा। ये उन्हां धनियां दे नाम है 5 दे, जिन्हां नूं कि साडी आत्मा ने अभ्यास दे टाइम क्रॉस करना हुंदा है, पार करना है। वो जिवें जिवें असीं जिहड़ा मंडल क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, खुद ही जाके देख लेंगे हैं। क्योंकि जिस मुल्क भी दी असीं कोई समान लेके जावांगे ਉਹਦਾ ਮਸੂਲ देना पैंदा है। तो संत बड़े दयावान हुंदे है। वो सानू जो अभ्यास करते हैं, भगती करते हैं, साथ ही साथ इन्हां दा भी जिहड़ा मसूल है वो चुकवा दिंदे है। लेकिन मंडल जिहड़े है ये असीं शब्द दे उत्ते ही साडी आत्मा ने सवार होकर पार करने हैं एक दूसरे नूं। तो सिमरन जो है सानू वो अखां तक ही ले जाता है, गुरु स्वरूप तक ही ले जाता है। आत्मा बूंद है, सतगुरु उस समुद्र की लहर है, परमात्मा समुद्र है। पानी भी बूंद है, लहर भी पानी है, समुद्र भी पानी, फर्क विछोड़े का ही हुंदा है। हाँ भाई। साध संग की बासना जय कट पूरी सोए, मनुष्य जन्म सत संग मिले, भगत प्राप्त होए। ये भगती का पदार्थ जो अमोलक है, जो मुल नूं नहीं मिलता, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी नासक है, सच्ची सुख सच्चा इज्जत इस भगती नाल ही प्राप्त हुंदा है। लेकिन ये धन नूं असीं आपो आप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक असीं गुरमुखां दी संगत और सोबत दे विच नहीं जांदेगे। संत महात्मा परमात्मा नहीं हुंदेगे, पर वो परमात्मा तो घट भी नहीं हुंदेगे, क्योंकि उन्होंने परमात्मा नूं अपने उपर मेहरबान कर लिया हुंदा है, अपने प्यार दीयां संगलियां विच उन्हां नूं जकड़ लिया हुंदा है। तो भगत नामदेव जी कहते हैं मेरी बद्धी भगत छुड़ावा है। फिर वो कहण लगे, परमात्मा कहता है कि जे भगत मैनू भी बन देवे मैं पुछ भी नहीं सकता गा कि मैनू किस गुनाह च बन्निया है। पलटू साहब कहते हैं ढले पसीना संत ढले मेरा लहू है। तो कबीर साहब कहते हैं मन मेरा पंछी पिया उड़कर चढ़े आकाश, स्वर्ग लोक खाली पिया ते साहब संतां पास। मैं देखिया लोकां तो सुनदा सीगा भी स्वर्गां च परमात्मा है, मैं उत्थे पहुंचिया मार के उडारी, जद निगाह मारी तो संतां दे पास ओदा घर सी। जगह ही उहदे रहण वास्ते संतां ने अपना दिल बनाया हुंदा है, घर बनाया हुंदा है, पवित्र बनाया हुंदा है। सो इस वास्ते आप कहण लगे असीं आम घरां दे कह दिंने हैं वो तू कल सत्संग सुन के आया, रोज ही तुरया फिरदा है, दसो भी हुण उहदे सारे है कोई, उहदे कर्मां च है। ते सहजो बाई कहंदी जिन्हां दे अंदर सत्संग दी चैना है, वासना है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। सहजो हरे के नाम की रहे बासना बीर 84 संकट कटे जम की छूटे पीर। ਕਹਿੰਦੇ 84 ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहना। संतन से मेरी लेवा देवी संतन से व्यवहारा, संतन मोह को पूंजी सौंपी ते उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब क्या करेगा जे फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद प्या सुख पाया संतन के प्रसादे, कहो नानक हर सो मन मानिया। ਰੰਗ ਰਤੇ ਵਿਸਮਾਦੇ, ਸੰਤ ਸਾਡਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਵਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। 84 काया पहर दुख सहे नन त्रास, पली पई अब के कुशल चरण दास की आस। मैं दसदा हुंदा कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੀੜਾਂ ਹਰੇਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਕਿਸਕੇ ਲੱਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆ ਮਲਾਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਤਜੂ ਪਰ ਗੁਰ ਨਾ ਵਸਾਰੂ, ਗੁਰ ਕੋ ਹਰ ਸਮਨਾ ਨਿਹਾਰੂ। ਰਾਮ ਤਜ ਦੂੰਗੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਆ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਗੁਰ ਨੇ ਆਵਾ ਗਵਨ ਛਡਾਹੀ। ਹਰ ਨੇ 5 ਚੋਰ ਦੀਏ ਸਾਥਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਈ ਛਡਾਏ ਅਨਾਥਾ। 5 ਚੋਰ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵੜ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਵੜੇ ਹੋਣ ਬਈ, ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਲੁੱਟਦਾ, ਕਦੇ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਸਕੇ ਲਾਉਨੇ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਭੋਗ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋਥਾ ਸਤਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 84 के त्रास सुन जम कंकर की मार, सहजो आई गुरु शरण सिमरजो सिरजन हार। ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵਸਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਆਪਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਉਭਾਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ।
ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੌਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਢੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੌਦ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕਿਆ, ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਬਣ ਥੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਬੁੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੰਨਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੰਨਿਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ? ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। तो गुरु साहब एक दिन खुश होकर कहते अच्छा बेलिया तू साथ साथ पढ़िया भी कर, तू एक तुक मैथों रोज ले लिया कर। उदों गुरु गोबिंद सिंह ने जुल्म की खातर तलवार चुकी हुई सी। उदों का इतिहास दसदा कि कैसा सी हिंदुस्तान का जब उस महात्मा नूं इन्ना कुछ करना पिया। वो जा रहा सीगा, वो हुण वेला जिहड़ा हुंदा वो सोचण दा नहीं हुंदागा। तो बेले ने कहा कि गुरु साहब तो जा रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मेरी तुक रह जूगी। वो जाके कहंदा जी मेरी तुक दस जो। गुरु साहब कहंदे वाह भाई बेला, ना पछाणे वक्त ते ना पछाणे वेला। वो घोड़ियां नूं भी सारा दिन ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਕ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੜਕੇ ਦਾ ਨਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੋ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ करके अपने जीवन को पवित्र बनाइए।